أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسی اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے اور ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں، جس میں سے ایک جو آیت نمبر 102 ہے، ایک کافی بڑی اور لمبی آیت ہے۔ یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 رکو نمبر 12 کی آخری دو آیتیں ہیں۔ گویا کہ رکو نمبر 12 آیت نمبر 103 پر ختم ہوتا ہے، اور 102 اور 103 ان دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ رکو نمبر جو 11 ہے، رکو نمبر جو 12 ہے سورہ بقرہ کا، اس کی ساری کی ساری آیتیں بالخصوص آپس میں دوسرے سے بہت زیادہ گہرا ربط رکھتی ہیں۔ ان میں سے جو وسط کی جو آیتیں ہیں، درمیانی اور سینٹرل جو آیتیں ہیں، وہ آیت نمبر 99، 100 اور 101، یہ تین آیتیں سینٹرل وقت کی ہیں۔ ان کا تعلق اوپر کی دو آیتوں سے بھی ہے اور نیچے کی دو آیتوں سے بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے ان وقت کی سینٹرل آیتوں کا ہم نے درس سنا، اس کی تشریح و تفسیر ہم نے دیکھی۔ اس وقت بھی ہم نے اس سے پہلے کی ان تین آیتوں سے پہلے کی دو آیتوں کا بھی ہم نے ایک اعادہ دیکھا تھا۔ اب چونکہ ساری آیتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں،
تو ہمیں پورا رکو نمبر 12 کا ان 2 آیتوں کو، آخری 2 آیتوں کو چھوڑ کر ایک آدھا ہمیں دیکھنا پڑے گا، تو تب جا کے یہ آگے کی جو 2 آیتیں ہیں ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 رکو نمبر 12 کے اندر یہودیوں، عیسائیوں، بنو اسرائیل کا ایک عقیدہ، بڑا ہی فاسد عقیدہ، ان کا عمل، اس کا ذکر کیا اور کہا کہ یہ یہودی لوگ، یہ بنو اسرائیل فرشتوں میں بالخصوص جبرائیل امین سے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ دشمنی رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہے، اور میکائیل سے دشمنی رکھتے ہیں، اور میکائیل سے دوستی رکھتے ہیں، یعنی جبکہ دونوں فرشتے اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے حکم سے وہ سارے اعمال، سارے کام بجا لاتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ تو فرشتوں ہی کی صفت ہے کہ وہ کبھی اللہ کا نافرمان نہیں کرتے۔ پھر ان میں یہ تفریق کیسی کہ ایک سے دوستی اور ایک سے دشمنی؟ تو اللہ کی بات پسند نہیں آئی، اور چونکہ فرشتوں پر ایمان رکھنا اس بات کا کہ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیتا ہے، اس میں فرق نہیں آتا۔ یہ چونکہ یہ ایمان کا ایک حصہ تھا، یعنی صحیح اور مکمل ایمان ہونے کے لیے یہ عقیدہ نہایت ضروری ہے کہ فرشتوں پر ایمان لایا جائے، ان میں کسی ایک فرشتے کی بھی تکذیب، کسی ایک فرشتے کا بھی انکار، وہ ہے کہ پورے ایمان کی عمارت کو ڈھا دیتا ہے۔ جس طرح سارے انبیاء کو نہیں صحیح، صرف ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کے انکار کرنے کے برابر ہے قرآن کے اصول کے تحت، اسی طرح ایک فرشتے کا بھی انکار کرنا سارے فرشتوں کا انکار کرنا ہے، ایک فرشتے سے دشمنی رکھنا سارے فرشتوں سے دشمنی رکھنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو آپ کہ جو کوئی جبرائیل سے دشمنی رکھے، کہ وہ جبرائیل تو وہ ہیں کہ انہوں نے آپ کے قلب پر وحی نازل کی ہے اللہ کے حکم سے، اور وحی کی یہ تاثیر ہے، یہ صفت ہے کہ اس سے پہلے کی جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، تورات، انجیل اور زبور کی یہ تصدیق کرنے والی ہے، اور یہ ہدایت اور بشارت والی کتاب بھی ہے، ہدایت اور بشارت والی بھی وہی ہے۔ پھر اللہ نے کہا کسی ایک بھی فرشتے سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ من کان عدوا للہ، جس نے بھی اللہ سے دشمنی کی، دیکھیے دشمنی تو تھی جبرائیل سے، اللہ نے سب سے پہلے اللہ اپنا نام استعمال کیا اور کہا جس نے بھی جبرائیل سے دشمنی کی، جس نے بھی اللہ سے دشمنی کی، اس نے سارے فرشتوں سے دشمنی کی، والملائکہ، اسے اللہ سے دشمنی کی اور سارے فرشتوں سے دشمنی کی۔ جس نے اللہ سے فرشتوں سے دشمنی کی گویا کہ اسے سارے رسولوں سے دشمنی کی۔ ورسولی، جو اللہ سے دشمنی کرے، فرشتوں سے دشمنی کرے، رسولوں سے دشمنی کرے، خاص طور پر جبریل اور میکائیل سے دشمنی کرے، اصل میں اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو گیا، اور ایسے کافروں سے اللہ دشمنی کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے ان سے دشمنی کی اللہ نے ان سے دشمنی کی، اللہ نے کہا ایسا عمل جو لوگ کرتے ہیں وہ کفر اختیار کرتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا آیت میں کہ جس نے جبرائیل سے دشمنی رکھی، یہ جب آیت نازل ہو رہی تھی نا، اس وقت اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جس نے جبرائیل سے دشمنی رکھی اللہ بھی اس سے دشمنی کرتا ہے، تو آیت بالکل محدود ہو کر رہ جاتی۔ آیت کا معنی مفہوم صرف ان لوگوں کے لیے ہی مقید ہو جاتا جنہوں نے اس وقت جبرائیل سے دشمنی کی تھی، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی ان سے دشمنی کرتا ہے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ بھی ان سے دشمنی رکھتا ہے جنہوں نے جبرائیل سے دشمنی یا فرشتوں سے دشمنی رکھی۔
अल्लाह ने कह दिया इस किस्म का अमल इंसान को काफिर बना देता है, ऐसे काफिरों से अल्लाह ताला दुश्मनी करता है, दुश्मनी रखता है। वो आगे कयामत तक जिसने भी ये अमल किया, जिब्राइल से, मीकाईल से, फरिश्तों से, रसूल से, अल्लाह से दुश्मनी की, इनका इनकार किया या इनके किसी हिस्से का इनकार किया, वो शख्स काफिर हो जाता है, ईमान की इमारत सिद्ध हो जाती है। अल्लाह ऐसे काफिरों से दुश्मनी रखता है। वो एक ही है बुनियादी अकाइद में से एक थी, दो आयतें जो फरिश्तों से जुड़ी हुई थी। उसके बाद जो वक्त और सेंट्रल की जो आयतें थी, इसमें अल्लाह ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो आयतें आपकी तरफ नाजिल की है ये बड़ी वाज़ह है, खुली हुई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कोई डाउट नहीं है इसमें। और इसका जो इनकार करने वाले लोग हैं वो फासिक और फाजिर लोग होते हैं। अल्लाह की आयतों का, अल्लाह के दलाइल का जो लोग इनकार करते हैं वो हद से गुजरने वाले गुनहगार, फासिक, नाफरमान लोग होते हैं। तो अल्लाह ने कहा आयत नंबर 100 में कि ये जो बनो इस्राइल है, अगर आपको नहीं मानती है, आपको नबी रसूल नहीं मानती है, तो आप इस पर गमगीन न हो। कुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम, जब भी इनसे कभी अहद लिया गया, वादा लिया गया, तो इनमें से किसी एक न एक फरीक ने उस अहद को तोड़ा। कि अल्लाह ने बनो इस्राइल से अहद लिया था कि देखो मेरा नबी आएगा तो उस पर ईमान लाओगे, उसे नबी कहोगे, उसका साथ दोगे। अल्लाह ने अहद लिया था, उस अहद को तोड़ा, जानते पूछते हुए, आप वसल्लम को पहचानते हुए। यहाँ तक के जब दूसरा पारा शुरू होता है तो अल्लाह ने उसमें जिक्र किया कि ये बनो इस्राइल नबी के वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बच्चों को, अपने बेटों को पहचानता है कोई। इतना करीबी, इतनी शनाख्त परफेक्ट थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी समझते थे, जानते, फिर भी अहद तोड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र इख्तियार किया। तो अल्लाह ने कहा आप गम न करें, गमगीन न हो, ये इनकी आदत ही है अहद तोड़ने की, वादा खिलाफी करने की। क्यों? बल अक्सरुहुम ला यअलमून, क्योंकि अक्सर लोग इनमें के ईमान वाले ही नहीं। और इतना ही नहीं, वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि, जब भी कोई रसूल इनके पास आता अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम, उस चीज की तस्दीक करता जो इनके पास होती, इनकी किताबों में होती, इनके अकाइद में होती, इनके ईमान का हिस्सा होती, उसकी तस्दीक भी अगर करता, नबज़ फरीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, तो इनके जमात में से, इनके फिरके में से जो किताब वाले हैं उस रसूल का भी इनकार कर देते, उस रसूल को भी छोड़ देते, उस रसूल की भी तकदीब करते। यानी अल्लाह की तरफ से रसूल आता इन्हीं की किताबों की तस्दीक करने वाला, तो ऐसे रसूल का भी इन्होंने इनकार किया है। जबकि आप भी आए, आप भी इनकी किताबों की आपने भी तस्दीक की, फिर भी आपका इन्होंने इनकार किया। तो इनकी तारीख और हिस्ट्री है ये कि ये करते ही रहते हैं, आप गमगीन न हो। इतना ही नहीं, इनकी बड़ी खराबी ये है कि इन्होंने अल्लाह की किताब को ही अपने पसे पुष्ट पे डाल दिया और ये अकीदा रखा, ये कहा, ये अमल से ये इजहार किया कि किताब के पीछे हम नहीं, हमारे पीछे किताब है, हम किताब के ताबे नहीं बल्कि किताब अल्लाह किताब हमारे ताबे हैं। हम दीन को अपनी मर्जी, अपनी मंशा के मुताबिक चलाते हैं, लेकिन दीन हमें अपने मुताबिक चलाता है। किताब अल्लाह वराअ ज़ुहूरिहिम, अल्लाह किताब को उन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया, कअन्नहुम ला यअलमून, इस तरह किताब के साथ उनका रवैया होता है जैसा वो उस किताब को जानते ही न हो। तो ये थी आयत नंबर 101 तक। इसके बाद की जो आयत है आयत नंबर 102, उसमें उसकी शुरुआत अल्लाह वाव से कर रहा है। जो आज के दर्स की जो आयत है उसकी शुरुआत अल्लाह ताला वाव से कर रहा है। वत्तबअू, और इत्तेबा की लोगों ने मालूम हुआ, और जहाँ ये गोल दायरा है आयत में 101 लिखा हुआ है उस पर जा लिखा हुआ है। जा का मतलब कंपल्सन नहीं है रुकना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माना पूरा नहीं हुआ है। आयत नंबर 102 जो आज के दर्स की आयत है ये पिछली आयत से जुड़ी हुई है, वही माना और मफ़हूम बयान करने वाली जो पिछली आयतों में है, इसलिए इसकी शुरुआत भी वाव से हो रही है। वत्तबअू, और इन्होंने इत्तिबा की, इन्होंने बनो इस्राइल, यानी अल्लाह ताला कह रहा है ये जो बनो इस्राइल है, ये जो यहूदी है,
یہ صرف فرشتوں کے انکاری نہیں ہے، رسولوں کے اور اللہ کے انکاری نہیں ہے، صرف انہوں نے آپ کی ساری نبوت کی نشانیاں پاتے ہوئے بھی آپ کا انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو جہاں اچھائی نہیں کی وہاں پہ برائی کے پیچھے بھی اس طرح پڑ گئے کہ برائی میں بھی انہوں نے کمال پیدا کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف نبیوں کو جھٹلایا اور قتل کیا، بلکہ بعض کو تو سرے سے نبی مانتے ہی نہیں، سرے سے نبی مانتے ہی نہیں۔ اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے بنو اسرائیل کے یہودیوں کے اس عقیدے کو کہ وہ بعض کو نبی مانتے ہی نہیں تھے، ان کا نام، ان کی عزت سب کچھ ہونے کے باوجود نبوت کے درجے پر انہیں سرفراز نہیں کرتے تھے، بلکہ کسی اور خطاب سے انہیں نوازتے تھے۔ اس بد عقیدگی کو، اس غلط سوچ کی تردید میں اللہ نے آیت نمبر 102 اللہ نے نازل کی۔ کیا ہے آیت نمبر 102 میں؟ بنو اسرائیل یہودی سلیمان علیہ السلام، جو سلیمان بن داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے، یہ دونوں کے دونوں نبی بھی اور بادشاہ بھی، نبی بھی بادشاہ بھی۔ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام سرے سے نبی ہے ہی نہیں۔ جب بھی سلیمان علیہ السلام کو نبی کہا جاتا تو بدعت سے تھے اور کہتے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا کہتے تھے؟ انہیں جادوگر کہتے تھے۔ کبھی انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو نبی کہا ہی نہیں، بلکہ ان کی پورے دین اور دھرم میں یہی ہے کہ سلیمان مطلب جادو، علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام مطلب جادو۔ اللہ نے ان کی تردید کرنے کے لیے یہ آیت نمبر 102 اللہ نے نازل کی۔ دوسری ایک وجہ جو آیت نمبر 2 جو نازل ہوئی وہ یہ ہے کہ ایک نبی کی برعکس ایک نبی ہی کر سکتا ہے۔ ایک نبی پر جو الزام لگتا ہے اس کی برعکس، اس کا ازالہ ایک نبی ہی کر سکتا ہے، عام انسان نہیں کر سکتا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لوگ سلیمان علیہ السلام کو جادوگر ہی سمجھتے رہے۔ اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب وقت آ گیا ہے، آپ اعلان کریں کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے بلکہ نبی تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی برأت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوا گیا کہ سلیمان علیہ السلام نبی تھے۔ تو ایک نبی ہی دوسرے نبی کی برأت کر سکتا ہے، غلط فہمی کا ازالہ کر سکتا ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تیسری ایک وجہ ہے جو آیت نمبر 102 نازل ہوئی یہ بتلانے کے لیے کہ جب کوئی قوم علمی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے جب گر جاتی ہے، جب کوئی قوم علمی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے جب گر جاتی ہے تو سب سے پہلے جس چیز میں ملوث ہوتی ہے وہ جادو ہے۔ سب سے پہلے جن چیزوں میں اس کی حرکات و سکنات شروع ہوتی ہے وہ جادو ہے۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے آپ کو فرمایا۔ یعنی یہ بنو اسرائیل اتنے ہی نہیں کہ یہ جاہل لوگ تھے، شریر قوم تھی، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اخلاق سے بھی گرے ہوئے تھے کہ انہوں نے جادو کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ جادو کا علم حاصل کرنا، جادو سیکھنا، جادو سکھانا اور جادو ہی میں انہوں نے اپنی زندگیاں گوا دی، یہ ان کی اخلاقی گراوٹ کی دلیل تھی، ان کے عقیدے اور علم کی گراوٹ کی دلیل تھی۔ اس کی اللہ نے آیت نمبر 2 نازل کی۔ کیا آیت نمبر 2؟ اللہ کہتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، بلکہ ان میں کے بنو اسرائیل یہودی لوگ انہوں نے اصل میں اتباع کی ہے، کس کی؟ وَاتَّبَعُوا یعنی اتباع کی ہے مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس کی اتباع کی ہے جو پڑھا جاتا تھا۔ ما تتلو یعنی تتلو بنا ہوا لفظ ہے تلاوت سے، جو پڑھا جاتا تھا، جو پڑھتے تھے کون لوگ؟ تتلو الشیاطین، شیطان جو پڑھتے تھے اس کی اتباع انہوں نے کی۔ شیطان کب پڑھتے تھے؟ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں جو شیاطین جادوگری کے
तंत्र मंत्र पढ़ा करते थे, उसके पीछे ये लोग लग गए, उसके पीछे ये लोग लग गए, उसकी इत्तेबा की और उसी को सब कुछ समझ लिया, जिसकी वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो नबूवत थी वो पूरी तरह इनकी निगाह से ओझल हो गई, जादूगरी इन्हें नजर आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत 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 बड़े बड़े मौजिजे अल्लाह ने दिए थे, यहाँ तक कि एक ऐसा मौजिजा दिया था, एक ऐसा मुआजिजा सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया गया था कि एक मरतबा आप वसल्लम चाहते हुए भी वो मौजिजे को नहीं ली और बोले कि नहीं, मेरे भाई सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ मुझे याद आती, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या क्या दिया गया सुलेमान अलैहिस्सलाम को? सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे हवा कर दी गई, सुबह और शाम की हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम को जहां चाहते वहां पहुंचा देती। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का तसर्रुफ नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से ताबे किया गया था। हवा को अल्लाह की तरफ से सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया, ये मौजिजा था। वरना हवा का चलाना, हवा का मोड़ना, ये खासुल खास सिर्फ अल्लाह का तसर्रुफ है, अल्लाह के अलावा कोई जात ये काम करने वाली नहीं। इसी तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंद परिंद और दूसरी मखलूकात की बोली जानते थे, हर जानवर हर परिंदे से बातचीत करते थे। देखिए ये अकल में आने वाली बात नहीं है, और कुरान इसका तस्करा क्या है, सूरह नमल सूरह नंबर 27 आप उठा के देखो, इसमें अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा तस्करा किया है, किस तरह उनकी हुकूमत हुआ करती थी, किस तरह उनका लश्कर चला करता था, किस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी की जुबान को सुना और मुस्कुराए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने इतना बड़ा एहसान किया कि चींटी की जुबान तक मैं सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। इतना ही नहीं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर भी कब्जा दिया गया था, जिन्नों पर भी उनकी हुक्मरानी हुआ करती। तो जिन है क्या, ये देखो हम हल करते चले। इस दुनिया में अनगिनत करोड़ हा मखलूकात है, करोड़ हा मखलूकात। इन सारी मखलूकात में दो ही मखलूक ऐसी हैं जिन्हें अकल और समझ है, अकल और समझ, सेंस, अकल और समझ है। इनके अलावा किसी भी मखलूक को अकल और समझ नहीं है, वो सिर्फ प्रोग्राम किए गए पर्टिकुलर काम करने के लिए, बस उतना ही करते हैं, किसी जगह रुक कर डिसीजन ले नहीं सकते, जो कि अकल का काम है। ये सिर्फ दो ही मखलूकात को है, एक इंसान को, दूसरा जिन को। मगर इन दोनों में एक फर्क है, वो फर्क ये है कि इंसान जिन को देख नहीं सकता, मगर जिन इंसान को देख लेता है। इंसान जिन को देख नहीं सकता, क्योंकि अरबी जुबान में जिन्नुन, लफ्ज जिन्नुन का मतलब है नहीं दिखने वाली चीज, इसी से लफ्ज बना हुआ जन्नत, इनको नहीं देख सकते हम। अगर कोई दुनिया में जन्नत को देखने का दावा करता है तो उसका ईमान में गड़बड़ है, वो है कोई ईमान वाला नहीं है। अगर कोई जहन्नम को देखने का दावा करता है तो उसके ईमान में गड़बड़ है, उसका ईमान सही नहीं है, क्योंकि जन्नत नहीं दिखने का नाम, ये सब गायब है, गायब को देखने का दावा नहीं किया। इसी से बना हुआ एक लफ्ज है खालिस, अरबी और उर्दू में, जिसका अंग्रेजी में एक वर्ड बना हुआ है। अरबी में लफ्ज जनीन, जनीन माँ के पेट के उस बच्चे को कहा जाता है जो नुत्फे और अंडे के की मखलूत हो, जिसको अंग्रेजी में जीन्स कहते हैं। ये अरबी से बना हुआ लफ्ज जीन्स। तो ये है लफ्ज जिन्न, क्या जिन्न, जिसका माने नहीं देखना। इंसान देख नहीं सकता, मगर वो इंसानों को देखते हैं, न सिर्फ देखते हैं बल्कि बहुत ज्यादा कमालात अल्लाह ने उनके इख्तियारात में दिए हुए। एक अलग मखलूक है, जैसा कि अल्लाह ताला ने गालिबा सूरह बकरा सूरह आल इमरान में अल्लाह ने कहा यराहु हुवा व कबीलहु मिन हैसु ला तरूनहु। इब्लीस और उसकी फौज, उसके चेले चपाटे, ऐ इंसानों तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। ये कुरान की आयत है, यानी वो हमें वहां से देख सकते हैं जहां से हम उन्हें देख ही नहीं सकते। मतलब है कि इंसान नहीं देख सकता मगर जिन देख, ये सबसे बड़ा फर्क है। मगर दो मखलूक देख जिनको अकल और समझ है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत और हुक्मरानी जिन्नों पर भी हुआ करती थी। बड़े बड़े कवि हैकल जिन इनकी हुक्म से
बहुत बड़े बड़े काम किया करते थे जो आम तौर पर इंसान नहीं करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जहां जिन्नों पर हुकूमत हुई, वहीं पर कुछ ऐसे जिन्नात, कुछ ऐसे शैतान नुमा इंसान जो जादू में बहुत ज्यादा माहिर थे, वो जादू पर बहुत ज्यादा कंट्रोल किए हुए उसको फैला रहे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जो शयातीन थे, जिसमें जिन और इंसान दोनों आ गए, वो जो जादूगरी करते थे उसके पीछे ये यहूदी लोग पड़े हुए हैं। उसकी इत्तेबा इन्होंने की, जिसकी वजह से आज इन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी कहने के बजाय क्या कहा? जादूगर। क्यों? एक जादूगर इन सारी चीजों पर कंट्रोल नहीं कर सकता, इन सारी चीजों में उसकी हुकूमत नहीं हो सकती। हर मखलूक पे है, चींटियों पे है, परिंदों पर है, जानवरों पर है, यहाँ तक कि हवा पर है, जिन्नों पर है। ये एक जादूगर नहीं कर सकता। उन्हें ये बात समझना चाहिए था, मगर उन्होंने कहा कि जब जिन्नों पर हुकूमत है इसका मतलब वो जादूगर। तो जादू के पीछे शैतानों की पड़ी हुई चीजों, तंत्र मंत्र की चीजों के पीछे पड़ के सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत का इन्होंने इनकार कर दिया। इसलिए अल्लाह कहता है वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू। देखिए आयत क्यों नाजिल हुई, इसकी पहले वजह जानिए। लोग आयत नंबर 102 एक ऐसी आयत है, लोग उसको पढ़ते कुछ और है, समझते कुछ और है, समझाते कुछ और है। जो लोग कुरान से जुड़े हुए उनका भी ये हाल है, इसको पढ़ते कुछ और है, समझते कुछ और है, समझाते कुछ और है। इसी तरह तफसीर की किताबें देखें तो उसमें तो यूं समझिए आपके आगे एक खिचड़ी पककर रह जाएगी अगर आप तफसीर पढ़े। सिर्फ इस एक आयत नंबर 102 के ऊपर कम से कम आपको 10 से 15 पेजेस मिलेंगे लिखे हुए तफसीर में। अब आप बताइए 10 से 15 पेज पढ़ने में आपको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं सिवाय खिचड़ी के। क्योंकि आयत है ही ऐसी, जब तक इसका सही माना और मफहूम सही नुक्ते के हिसाब से नहीं समझेंगे तब तक ये आयत सही माना मफहूम देने वाली नहीं है। आयत इस रद्द के लिए है कि यहूदी लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी कहने के बजाय जादूगर कहते थे। उसके रद्द में अल्लाह ने नाजिल किया और कहा कि ये असल में शयातीन के तंत्र मंत्र की पड़ी हुई चीजों के पीछे पड़ गए, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में वो शयातीन पढ़ा करते थे। लिहाजा वमा कफर सुलेमान, लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। ये जुमला क्या बतला रहा है? कुरान का ये टुकड़ा क्या बतला रहा है? वमा कफर सुलेमान, लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। अगर ये आयत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी साबित करने के लिए और जादू का जो इल्जाम था उसको रद्द करने के लिए थी, तो आयत में ये होना चाहिए था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं। ये आयत होना चाहिए था, या फिर ये आयत होना चाहिए था कि नहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है। ये दो आयतें होनी चाहिए थी ना, क्योंकि उस चीज के रद्द के लिए। मगर अल्लाह ने दोनों बातें नहीं की। कौन सी दोनों बातें? सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी है ऐसा कहना चाहिए था, या सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है ऐसा कहना चाहिए। ये दोनों बातें नहीं कही गई, बल्कि ये कहा गया वमा कफर सुलेमान, नहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। इस आयत के टुकड़े सबसे पहला टुकड़ा मालूम हुआ कि जादू सीखना कुफ्र है। जादू सीखना कुफ्र है, तभी तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। अगर वो जादू सीखते और जादूगरी जो हुकूमत करते तो काफिर होते। वमा कफर सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। वो काफिर नहीं थे, वो तो ईमान वाले अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत से सरफराज किया था। आयत के टुकड़े से क्या मालूम हुआ? जादूगरी कुफ्र है, जादू सीखना कुफ्र है, जादू सिखाना कुफ्र है, जादू के पीछे पड़ना, उस अमल के पीछे पड़ना ये कुफ्र है। वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू। फिर अल्लाह ने और इसकी वजह की कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कुफ्र नहीं किया, बल्कि शयातीन ने ये कुफ्र किया है। जादू सीखना सिखाना उसमें मुलविस होना ये शयातीन का अमल है। युअल्लिमून अन्नास सिहर, यही लोग शयातीन ये इंसानों को जादू सिखाया करते थे। युअल्लिमून अन्नास यानी इंसानों को सिखाते थे, अस्सिहर
यानी जादू। मालूम हुआ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया है। जादू सीखते थे, सिखाते थे। जादू सीखना सिखाना ये कुफ्र है। ये अमल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। जो कुछ उनके पास था वो नबूवत थी, नबूवत के मौजूदे थे जिसकी वजह से वो इन सारी चीजों पर उनकी हुक्मरानी थी। अब एक और बात, अल्लाह ने क्यों कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया? अगर आप इस आयत की तफसीर में पढ़ें तो मालूम होता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में इतना ज्यादा शिर्क का, इतना ज्यादा जादू का जोर हो गया था कि हर जगह हर एक सिर्फ जादू सीखने और सिखाने में मुलविस था। और हर नबी जो आता ऐसे शिर्क और कुफ्र को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आता था, उसकी रद्द के लिए आता था, उसको तबाह बर्बाद करने के लिए आता था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मौका पाकर जितनी किताबें थी जादू की जिसके जरिए से लोग सीखते सिखाते थे सबको जमा किया और एक जगह पर उसको दफन कर दिया ताकि दोबारा वो किसी को हासिल न हो। जब तक दफन थी तब तक मामला ठीक था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का है। मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद कुछ दिनों तक ये बनो इस्राइल सीधी रही, ठीक रही। उसके बाद ये न सिर्फ शिर्क और कुफ्र में मुब्तला हुई बल्कि बुतों की पूजा करने लगी और जादू में भी ये मुलविस हो गई। दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर है, उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर है। यहाँ तक ये मामला चलता ही रहा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किताबों को जब दफनवा दिया तो कई दिनों तक मामला थमा हुआ रहा। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्र तबई की वजह से मौत हो गई तो कुछ शयातीन ने उन किताबों को दोबारा निकलवाया और कहा, देखिए किस तरह पासा पलटा जाता है, और कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो इन चरिंद परिंद और मखलूकात पर, हवा पर, जिन्नों पर जो हुकूमत थी वो असल में इन्हीं किताबों की वजह से थी। क्या कहा? इन्हीं किताबों की वजह से इन पर ये हुकूमत थी। और लोगों क्या उन किताबों का चर्चा करने लगे। लोग भी इस बात के इतने दिलदादा हो गए कि अगर सुलेमान जैसा शख्स इन सारी मखलूकात पर इन किताब की वजह से हुकूमत कर सकता है तो हम क्यों ना इस किताब को सीखे, इन किताबों को सीखे। सब के सब उन किताबों के पीछे पड़ गए। इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी के बजाय जादूगर मशहूर हो। जादूगर मशहूर होते होते सुलेमान अलैहिस्सलाम को काफिर करार दिया। यहूदी लोग बनो इस्राइल सुलेमान अलैहिस्सलाम को काफिर ही समझते थे। नबी तो दूर की बात है, एक आम इंसान तो दूर की बात, सीधा सीधा काफिर कहते थे, क्योंकि उनके पास भी जादू सीखना कुफ्र था, फिर भी वो सीखते थे। तो इसलिए अल्लाह कह रहा है वमा कफर सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से पासा पलटकर उनके नाम से सब ठोक दिया कि इन किताबों की वजह से उनकी सारी हुकूमत थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इन किताबों की वजह से हुआ करती थी। तो सारे के सारे लोग जादू के पीछे पड़ गए। युअल्लिमून अन्नास सिहर, शयातीन असल में ये सिहर और जादू सिखाया करते। अब आइए एक बात ये भी समझ लें कि ये जो जादू है ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ही इसकी इजाद हुई? नहीं, जादू सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले, कई साल पहले, हमको मूसा अलैहिस्सलाम का भी जमाना मिलता है, कई अंबिया पहले। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी जादू था जिसका तस्वीर कुरान मजीद में मिलता है। मालूम है कि सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का ही जादू नहीं है। अक्सर लोग कुरान की आयत को उठाकर कहते हैं कि देखो कुरान की आयत है, तो मैं देखू दो जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्वीर है, जादू का तस्वीर है कि आए फरिश्ते और जादू सिखाकर चले गए। तो कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में फरिश्तों ने जादू सिखाया। नहीं, ये बात तो कुरान के खिलाफ है। कुरान तो कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी जादू था। इतना ही नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, उनके जमाने में भी जादू था। तो ये जादू बहुत पुराना है, बहुत पहले से चला आ रहा है। इस तरह लोग न सिर्फ
اس آیت کو پیش کر کے یہ کہتے ہیں کہ جادو کا جو ذکر ہے قرآن میں وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہے، بلکہ اکثر مسلمان بھی کیا کرتے ہیں، جہاں بھی انہیں تنتر منتر کرنا ہو وہاں پر، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں غیروں کی نہیں، وہاں پر سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر اچھے اچھے جنوں کو، بھوتوں پریتوں کو ڈراتے، کہتے سلیمان علیہ السلام کا نام لے رہا ہوں ڈر جا، سلیمان علیہ السلام کا حق دے رہا ہوں ڈر جا۔ یہ مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ نعوذ باللہ اعاذنا اللہ من، اللہ ہمیں ایسے انسان، ایسے شیطان نما انسانوں سے بچائے کہ سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر جنوں کو، بھوتوں پریتوں کو ڈراتے ہیں اور عہد لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں سلیمان علیہ السلام بھی جادو کرتے ہیں، جبکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت جنوں پر صرف اللہ کی مرضی اور منشا سے ہوتی تھی، اللہ کو دیے معجزے کی وجہ سے۔ سلیمان علیہ السلام کی کوئی خود کی طاقت نہ تھی کہ جنوں پر ان کی حکومت ہو، اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اب مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ جنوں پر حکومت کس کی؟ سلیمان علیہ السلام کی، اس لیے تعویذوں، گنڈوں، پلیتوں میں سلیمان علیہ السلام کا نام لکھتے ہیں اور جنوں، بھوتوں، پریتوں کو ڈراتے ہیں، یہاں تک کہ ہر گھر کے کونے کونے میں 4 تعویذیں لکھتے ہیں، اس میں سلیمان یا سلیمان علیہ السلام سے مدد مانگتے ہیں اور گھر کی بندش کرتے ہیں۔ یہ سب سلیمان علیہ السلام کو جادوگر سمجھنا ہے۔ اگر یہ بنو اسرائیل یہودی اگر ایسا عقیدہ رکھے، اللہ قرآن کی آیت نازل کر سکتا ہے اور ان پر لعنت و پھٹکار اللہ بھیج سکتا ہے، تو مسلمان اگر ایسا عقیدہ رکھے تو کیا اللہ تو آیت تو کوئی نازل نہیں ہوگی مگر لعنت ضرور نازل ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے آج مسلمان بہت زیادہ بدحال پریشان ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتے ہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ عقائد رکھتے ہیں جو یہودی اور عیسائیوں کا عقائد۔ اس کے علاوہ یہ بہت ساری باتیں سلیمان علیہ السلام اور جادو کے تعلق سے ہے، اور کچھ 2 فرشتوں کا ذکر بھی اس آیت میں ہے۔ انشاءاللہ ان ساری باتوں کو ہم اگلے درس میں سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔